მოგესალმებით ყველას. დღეს გადავდივარ ზმნებზე და პირველი აუცილებლად უნდა განვიხილო აწმყო დროები. განვიხილავ ორივე დროს. აწმყო, ანუ ახლანდელი მარტივი დრო და აწმყო, ახლანდელი განგრძობითი დრო. მოდი დავიწყოთ present simple, ხოლო აწმყო განგრძობითი დრო არის present continuous. დავიწყოთ სტრუქტურით. თხრობითი წინადადებებით. ვიყენებთ არსებითი სახელი ზმნა. მაგალითად, მე ვიცი ინგლისური. I know English. მოდი ვაუხლოთ. I know English. You know English. მესამე პირში ზმნას თხრობით წინადადებაში ყოველთვის ემატება ესი ან es. She knows English. He knows English. We know English. You know English. They know English. მოდი სხვა მაგალითი განვიხილოთ. I go to work. You go to work. She goes to work. He goes to work. We go to work. You go to work. They go to work. შემდეგი მაგალითი. მე ვსაუზმობ. I eat breakfast. You eat breakfast. She eats breakfast. He eats breakfast. We eat breakfast. You eat breakfast. They eat breakfast. ახლა მოდით განვიხილოთ, როგორ ვაწარმოოთ კითხვითი უარყოფითი ვერსიები. მაგალითად, პირველი გვქონდა I know English. მე ვიცი ინგლისური. როგორ ვიტყვი? ვიცი მე ინგლისური, კითხვას როგორ დავუსვამ? ყოველთვის მჭირდება დამხმარე ზმნა კითხვის დასასმელად. დამხმარე ზმნა არის do. მესამე პირზე არის does. Do I know English? Do you know English? Does she know English? ზმნა საწყის ფორმაში არის. ესი აღარ დაემატება. Does he know English? Do you know English? Do they know English? მე დავდივარ სამსახურში. I go to work. დავდივარ მე სამსახურში? Do I go to work? Do you go to work? Does she go to work? Does he go to work? Do we go to work? Do you go to work? Do they go to work? შემდეგი მაგალითი. I eat breakfast. მე ვსაუზმობ. ვსაუზმობ. Do I eat breakfast? შენ საუზმობ. Do you eat breakfast? Does she eat breakfast? Does he eat breakfast? Do we eat breakfast? და do they eat breakfast? ახლა უარყოფითი ფორმები. არ ვიცი ინგლისური. უარყოფით ფორმაშიც გვჭირდება დამხმარე ზმნა. როგორც ვთქვით, დამხმარე ზმნა არის do ან does. გავაგრძელოთ. I don't know English. You don't know English. She doesn't know English. He doesn't know English. We don't know English. You don't know English. They don't know English. შემდეგი, მე არ დავდივარ სამსახურში. I don't go to work. You don't go to work. She doesn't go to work. He doesn't go to work. We don't go to work. You don't go to work. They don't go to work. შემდეგი მაგალითი.
არ ვსაუზმობ. I don't eat breakfast. He, you don't eat breakfast. He, she doesn't eat breakfast. He doesn't eat breakfast. We don't eat breakfast. You don't eat breakfast. და they don't eat breakfast. ამით დასრულდა present simple. თხრობითი, კითხვითი და უარყოფითი წინადადებების სტრუქტურა. ვიდეთ სტრუქტურაზე present continuous. ეს არის აწმყო განგრძობითი დრო. იწარმოება to be ზმნა. რომელიც წინა გაკვეთილებში განვიხილეთ. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. ანუ პირის მიხედვით გააჩნია. ამ to be ზმნას პირის მიხედვით დავუმატებ ზმნას ing ფორმით. მაგალითები განვიხილოთ. ვდივარ სამსახურში. I am going to work. შენ მიდიხარ სამსახურში. You are going to work. He is going to work. She is going to work. We are going to work. You are going to work. They are going to work. შემდეგი. მე ვკითხულობ წიგნს. I am reading a book. You are reading a book. She is reading a book. He is reading a book. We are reading a book. You are reading a book. და they are reading a book. ვუყურებ ტელევიზორს. I am watching TV. You are watching TV. She is watching TV. He is watching TV. We are watching TV. You are watching TV. They are watching TV. ეს არის თხრობითი წინადადებების სტრუქტურა აწმყო განგრძობით დროში. სახელები აუცილებლად უნდა დაიმახსოვროთ. ახლა მოდი ვაწარმოოთ ამათი კითხვითი ვერსიები. პირველი წინადადება იყო მე მივდივარ სამსახურში. კითხვით მივდივარ მე სამსახურში? Am I going to work? ბრუნდება I am I. Are you going to work? აქაც შებრუნდა. Is she going to work? Is he going to work? Are we going to work? Are you going to work? Are they going to work? შემდეგი მაგალითი. ვკითხულობ წიგნს. Am I reading a book? Are you reading a book? Is she reading a book? Is he reading a book? Are we reading a book? Are you reading a book? და are they reading a book? შემდეგი მაგალითიც ვუყურებ მე ტელევიზორს. Am I watching TV? Are you watching TV? Is she watching TV? Is he watching TV? Are we watching TV? Are you watching TV? Are they watching TV? ახლა მოდი ვაწარმოოთ უარყოფითი ფორმები. უარყოფითი ფორმები მარტივი არის, ხდება not. I am მე არ მივდივარ სამსახურში. I am not going to work. You are not going to work. She is not going to work. He is not going to work.
We are not going to work. You are not going to work. They are not going to work. შემდეგი მაგალითი არ ვკითხულობ წიგნს. I am not reading a book. You are not reading a book. She is not reading a book. He is not reading a book. We are not reading a book. You are not reading a book. They are not reading a book. Idem შემდეგი მაგალითი, მე არ ვუყურებ ტელევიზორს. I am not watching TV. You are not watching TV. She is not watching TV. We are not watching TV. You are not watching TV. They are not watching TV. ეს არის ამ ორი დროის თხრობითი, კითხვითი, უარყოფითი ფორმები, რომლებიც აუცილებლად უნდა ისწავლოთ, რომ ერთმანეთში არ აგერიოთ მათი წარმოება. ახლა როდის ვიყენებთ ამ დროებს? დავიწყოთ პირველი, present simple. ანუ ვიყენებთ, როდესაც ვსაუბრობთ რუტინაზე, ჩვენს ყოველდღიურ რუტინაზე. მე დავდივარ სამსახურში ყოველ დღე. I go to work every day. შესაბამისად, კითხვით იქნება Do you go to work every day? ყოველ დღე დადიხარ სამსახურში? პასუხი No, I don't go to work every day. ყოველ დღე არ დავდივარ სამსახურში. მეორე, როდესაც ვსაუბრობთ საზოგადო ფაქტებზე და ჭეშმარიტებაზე. მაგალითად, ვაშლი იზრდება ხეზე. Apples grow on a tree. ხო იზრდება, სხვაგან ხო არ იზრდება. მესამე, მუდმივ სიტუაციებზე. მაგალითად, I work in a hospital. მე ვმუშაობ საავადმყოფოში. ეს არის ჩემი მუდმივი სამუშაო. განრიგებზე, მაგალითად, My lesson starts at 9 o'clock. ჩემი გაკვეთილი იწყება 9 საათზე. როდესაც ვსაუბრობთ გრძნობებზე, ფიქრებზე, I hate broccoli. მე მეზიზღება ბროკოლი. ეს იყო სულ ჩვენი present simple. ახლა გადავიდეთ present continuous. მოქმედება ხდება ამ მომენტში, საუბრის მომენტში. მაგალითად, მე ვსაუბრობ. I am speaking. ან მე გესაუბრებით. I am talking to you. She is reading a book now. ის ახლა კითხულობს წიგნს. მეორე, დროებით მოქმედებებზე. I am learning English. ეს ხო დროებითი მოქმედება არის. შეიძლება ამ მომენტში მე არ მეცადინეობდე, მე არ ვსწავლობდე, თუმცა ამ ეტაპზე მე ვსწავლობ ინგლისურს. და როდესაც გამოვხატავ დაგეგმილ მომავალს, როდესაც მე რაღაც მაქვს დაგეგმილი, ვიცი რომ 100%-ით მოხდება, მაგალითად მივემგზავრები ინგლისში. I'm traveling to England tomorrow. When აყიდი მაქვს ბილეთები, შესაბამისად გზად ვარ გასამგზავრებლად. I'm meeting my friend this evening. მე ამ საღამოს ხვდები მეგობარს. ასე რომ, კარგად დაუკვირდით ამ წესებს. მოდი ახლა განვიხილოთ რამდენიმე მაგალითი. I work in a hospital. და I'm working in a hospital. რა განსხვავება არის მაშინ ამ ორ წინადადებას შორის? პირველი, I work in a hospital. და რას ნიშნავს? ეს ჩემი მუდმივი სამუშაოა. შესაბამისად, მუდმივ მოქმედებებთან გამოიყენება present simple. აწმყო სრული დრო. ხოლო მეორე, I'm working in a hospital. ნიშნავს, რომ ეს ჩემი დროებითი სამუშაოა. შესაბამისად, გამოიყენება აწმყო განგრძობითი დრო.